ब्यूरो एनसीबी ने ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 16 ਮੁਲਜ਼ਮ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। गिरफ्तार ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। पूरे ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਬ ਤੇ ਡਿਸਕੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੋਰਫੀਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਲੈਬਸ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੂਸ ਤੇ ਕੈਚਅਪ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ एनसीबी ने ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। 30 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। एनसीबी ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। 16 ਮੁਲਜ਼ਮ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਸ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕਈ ਪਬ ਤੇ ਡਿਸਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ एनसीबी ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਫੀਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਲੈਬਸ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਸ ਤੇ ਕੈਚਅਪ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। और आने वाले समय में इसमें और सेंट्रल एजेंसीज का रोल आएगा और भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों की और संगठनों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट हम लोग खंगाल रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है ये। एक तरह का बास्केट केस है। बास्केट केस से मेरा मतलब है कि जहां पे ड्रग्स का ट्रैफिकिंग भी है, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी है। इसमें इन लोगों ने ट्रैफिकर्स को भी पकड़ा, रिसीवर्स को पकड़ा, सप्लायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और क्लैंडस्टाइन लैब, मतलब लैब्स जिनमें मॉर्फिन के जरिए हेरोइन बनाते हैं, वो बर्स्ट की। कुछ अफगान नेशनल्स जो इस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे उन्हें भी अरेस्ट किया गया। तो ना ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं। साथ ही साथ ऐसा पाया गया कि इस गिरोह के लोग काफी समय से इस धंधे में लगे हुए थे और जो इलीगल पैसा है वो ये लोग अन्य बिजनेस में लगा के लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ एक कवर बिजनेस थे, कुछ एक बिजनेसेस जिसमें ड्रग की इलीगल मनी आई थी उसको लगाया था, कुछ प्रॉपर्टीज में भी लगाया। तो बहुत जोर शोर से हमारी एसआईटी ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी किया। इसके अलावा ट्राई सिटी में कुछ एक पब्स, रेस्टोरेंट वगैरह भी ये लोग रन कर रहे थे। तो उसके बारे में भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या वहां से इन ड्रग्स का प्रोलिफरेशन हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। साथ ही साथ कुछ लिंक्स मिले हैं इस केस से 2 अन्य महत्वपूर्ण केसेस के। आपको जैसा मालूम होगा कि शाहीन बाग में हम लोगों ने 50 किलो हीरोइन का केस किया था। उसके बाद एनसीबी दिल्ली जोन ने शाहीन बाग के बाद 35 किलो का केस मुजफ्फरनगर में किया और लगभग 150 किलो से ज्यादा का केस एटीज गुजरात ने, दिल्ली पुलिस ने मिलकर किया। ये गिरोह और ये जो प्रेजेंट गिरोह हम लोग चंडीगढ़ में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इनका आपस का लिंक स्टैब्लिश हुआ है। इसके अतिरिक्त ऐसी सूचना है कि ये लोग जो लीगल चैनल्स हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बोला था, अटारी, मुंद्रा पोर्ट, इन सब से भी कंसील करके लीगल चैनल्स को एक्सप्लॉइट करके ड्रग्स लेकर आ रहे हैं। उन पे भी हमारी जांच पड़ताल जारी है। इसके दृष्टिगत कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैनल्स, कुछ इंपोर्टर्स जो इनको
डॉक्यूमेंट्स का कवर देते थे, वो भी हमने डिटेन किए हैं, इंटरोगेट किए हैं, अरेस्ट किए हैं। तो इसमें लिसिट चैनल, इलिसिट चैनल, जैसा कि पहली रिकवरी 20 किलो जम्मू कश्मीर से आई थी, बाद में हमने पाया कि इसमें कुछ एक इंपोर्ट्स जो कि बहुत ही नॉर्मल दिखने वाले सब्सटेंस जैसे टोमेटो प्यूरी या जूसेस की बोतल में आया। तो ये लिसिट चैनल्स का भी दुरुपयोग कर रहे थे। तो इसलिए ये बास्केट केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें टेरर का भी एंगल आ सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा नेटवर्क है जो पंजाब और नॉर्थ इंडिया कवर करता है। मैन्युफैक्चरिंग का भी एंगल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी एंगल है। दुबई में इसके सरगना बैठे हैं। तो हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। ਤਾਂ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਬਸ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? देखो ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ੇ ਛਾਬੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 16 ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ, 16 ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੀਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਿਰੋਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਬਸ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਉਂਡਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।